Good morning to all. Dear students, good morning to all. Good morning, sir. Are you able to listen my voice? Yes, sir. Is it very clear? Yes, sir. Okay, thank you. So yesterday we learned the introduction to marginal costing. How was it? How was the introduction part yesterday? How do you feel it? Fine, sir. Even some of We you understood couldn't. very clearly, sir. Very good. Some of you couldn't attend yesterday, I think, by online. For them, I send the video online and also I put in YouTube. I gave you the link also to the non-participants who couldn't participate yesterday. So to all of you, once again, you can get revision also. So this is a very best practice, I feel. I think you can easily understand. రైట్, మరి నిన్న క్లాస్లో మనము మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఇంట్రొడక్టరీ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అందులో కొన్ని ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా బ్రీఫ్గా ఏమేమి నేర్చుకున్నారు నిన్న? జస్ట్ ఐ వాంట్ హైలైట్స్. ఎనీ వన్ కెన్. ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో నాకు అర్థమవుతుంది, దాన్ని బట్టి ఇంకొంచెం బెటర్గా ఎక్కడైనా ఏరియాస్లో కొంచెం స్ట్రెస్ చేసి దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. నిన్న క్లాస్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్లో? Marginal cost. Yeah. Marginal cost two types, sir. One is fixed cost, second is variable cost. మార్జినల్ కాస్ట్ టూ టైప్స్ కదా నేను, అది కాస్ట్స్ టూ టైప్స్. కాస్ట్స్ మార్జినల్ కాస్ట్ అనేది టూ టైప్స్ కాదు, కాస్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాస్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఫిక్స్డ్, వేరియబుల్, అదనమాట. ఇంకా Okay, sir. వెరీ గుడ్. టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్స్. నెక్స్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్ చెప్తూ కొన్ని పాయింట్లు చెప్పాను. ఏంటది? వాట్ ఈజ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? నిన్న అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా? Marginal cost is nothing but variable cost. Yeah, very good. Then it is a technique. Marginal costing is a technique of cost accounting. It is not a method. Yeah, it is not a method of costing like process or job costing అని చెప్పాను. సో It అదేనమాట. is fixed in profit and loss account. No. Fixed. You are little bit confused. Once again I will repeat the highlights once again. You please carefully listen. Why? Because it is a new area or new subject to you. That is why you may generally get this confusion. Anyway, I will give you clarification on it. You briefly listen to me again. So marginal costing is a technique in costing. It is not a method of costing like process or job. యూనిట్ కాస్టింగ్ కూడా అంటుంటారు, అట్లాంటి మెథడ్ కాదు ఇది. మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ అన్ అడిషనల్ కాస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఇట్ ఈజ్ అన్ అడిషనల్ కాస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అంటారు దీన్ని, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటారు దాన్ని. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అనేది టెక్నిక్ కాబట్టి మార్జినల్ కాస్ట్ అనేది అందులో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ అసర్టైన్స్ మార్జినల్ కాస్ట్. ఇట్ మీన్స్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ క్యాలిక్యులేట్స్ మార్జినల్ కాస్ట్. అదనమాట. ఆ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసుకొని మార్జినల్ కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. కాబట్టి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్. ఇది క్లియర్గా ఉండాలి అందరూ. మార్జినల్ కాస్ట్ ఈజ్ అన్ అడిషనల్ కాస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ అడిషనల్ యూనిట్. ఇది మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో. మరి మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వెరీ క్లియర్లీ లిసన్ టు మీ. Differential cost, incremental cost, comparative cost. These are the synonyms to marginal costing. Now we are very clear. So that is introduction to marginal costing. Let us see the features, advantages, limitations of marginal costing in brief. What are the features of marginal costing? The first feature is it is a technique. You please mute your phone. Somebody is making some sound. Please make it mute. Otherwise, there will be disturbance. One of you.
is doing something. So please make it mute. All of you keep your mics mute, right? Otherwise you cannot listen very clearly my voice. The first feature is it is a technique. Then marginal costing can be used with any other method of costing. ఏ మెథడ్తో అయినా మార్జినల్ కాస్టింగ్ను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ ఇన్ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. ప్రైస్ ఫిక్సేషన్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ది మేనేజ్మెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. డెసిషన్ మేకింగ్లో కూడా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే మీకు అడ్వాంటేజెస్లో కూడా వస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఫీచర్స్ అడ్వాంటేజెస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి కొన్ని పాయింట్లు. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, బట్ యూ మస్ట్ ప్రజెంట్ ది కంటెంట్ వెరీ క్లియర్లీ. తర్వాత వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మార్జినల్ కాస్టింగ్లో మార్జినల్ కాస్ట్ని మాత్రమే తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇది క్లియర్గా ఉండాలి మీకు. తర్వాత ఇందులో డెసిషన్ మేకింగ్, ఇందాక చెప్పాను పాయింట్, డెసిషన్ మేకింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మార్జినల్ కాస్టింగ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో హైలైట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అని ఒక పాయింట్ వస్తుంది. అది నేను నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఫాలో అవుదాం చెప్తాను. సో ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ కాంపోనెంట్తో మనకి బాగా డెసిషన్ మేకింగ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అనమాట. సో ఇది మీకు అందులో ఉండేటువంటి ఫీచర్స్. ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ కూడా మీకు కామన్గానే ఉంటాయి పాయింట్లన్నీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఆపరేట్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అని చెప్పాను. తర్వాత మీరు ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్లో ఇది యూజ్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ప్లానింగ్ అంటే సపోజ్ నవ్ యూ ఆర్ ఎర్నింగ్ ₹1,000 ప్రాఫిట్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎర్న్ 2,000 ప్రాఫిట్, హౌ మచ్ ప్రొడక్షన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అవుట్? అది మీరు అక్కడ క్వశ్చన్ వేస్తే దానికి ఆన్సర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇస్తుంది. ₹1,000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది ప్రజెంట్, నీకు ₹2,000 ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఎలా అనే దానికి ఆన్సర్ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇట్ విల్ షో యూ ద వేస్ బై డూయింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి నీకు చూపిస్తుంది అనమాట మార్జినల్ కాస్టింగ్. అలానే సేల్స్ సపోజ్ 50,000 ఉంది ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 80,000, 80,000 చేయాలి సేల్స్ అనుకో. అప్పుడు మరి ఎలా చేయాలి? సేల్స్ 80,000 ఎంత కాస్ట్ అయితే ఎంత కాస్ట్ మనం ఇన్కర్ చేస్తే 80,000 సేల్స్ చేయగలుగుతాం. దానికి కూడా మార్జినల్ కాస్టింగే మీకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇట్లా మనకు ప్రైస్ ఫిక్సేషన్లోను, తర్వాత మీకు ప్రాఫిట్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఎంత ప్రాఫిట్ తీసుకుంటే ఎంత సేల్స్ చేయాలనే దానికి, ఎంత సేల్స్ చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందని ఒక పాయింట్, ఇంత ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఎంత సేల్స్ చేయాలి, 2 పాయింట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, చాలా క్లియర్గా గమనించండి. ₹1,000 ప్రాఫిట్ నుంచి 2,000 ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఎంత సేల్స్ చేయాలి, అది ఒక పాయింట్. అలానే సేల్స్ 50,000 చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, దీనికి కూడా ఆన్సర్ ఇక్కడే ఉంది మార్జినల్ కాస్టింగ్లోని. సో సేల్స్కి సంబంధించి ప్రాఫిట్కి సంబంధించి మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మార్జినల్ కాస్టింగ్లో. ఇంకా కాస్ట్ కంట్రోల్ అనేది కూడా మీకు అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పాను. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ డూయింగ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్? వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్గా కీ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాను. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ కాస్ట్స్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అని 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. అంతేగాని మార్జినల్ కాస్టింగ్ 2 రకాలు కాదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కాస్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types అండర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. అండర్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ క్లాసిఫై ది కాస్ట్స్ ఇంటూ 2 categories యాజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. అది మనకి ఇక్కడ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతేగాని మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ 2 types. వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. సో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఆల్ ఓవర్ ది పీరియడ్ అట్ ఎనీ సైజ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, అట్ ఎనీ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎన్ని యూనిట్లు తయారు చేసినా సరే ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫిక్స్డే, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. నో చేంజ్ ఇన్ ది అమౌంట్, ఇన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇట్ వోంట్ బి చేంజ్. సపోజ్ నేను చెప్పాను 10,000 ఈజ్ ది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనుకోండి, త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ 10,000 ఉంటుంది, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ అంటే 0 యూనిట్స్ తయారు చేసినాం అంటే ఏమీ తయారు చేయలేదు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 10,000 అట్లానే ఉంటుంది. 10 యూనిట్స్ తయారు చేసావు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్, అట్లనే ఉంటుంది. 100 యూనిట్స్ చేసినావు, ఇట్ విల్ రిమైన్ ది సేమ్. 1000 యూనిట్స్ చేసావు, ఇట్ విల్ రిమైన్ ది సేమ్. దట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అంటే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ఇక్కడ? యూనిట్లు పెంచినా తగ్గించినా, ప్రొడక్షన్ పెంచినా తగ్గించినా, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ బి సేమ్ త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ ఆర్ త్రూ అవుట్ ది పీరియడ్. ఆ పీరియడ్కి అంతటికి కూడా
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అలానే అట్లనే ఉంటుంది, మార్పు ఉండదు, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. మరి వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంది? వేరియబుల్ కాస్ట్ వ్యారీస్ విత్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్. ఇట్ వ్యారీస్ విత్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది. మరి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా ఉంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పెరగట్లేదు, కాన్స్టెంట్గానే ఉంది. మరి వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏమో ప్రొడక్షన్ పెరుగుతూ ఉంటే పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. పర్ యూనిట్, ఒక యూనిట్ తయారు చేస్తే సపోజ్ 100 రూపాయలు అయితే 2 యూనిట్లు తయారు చేస్తే 200 అవుతుంది. 10 యూనిట్లు తయారు చేస్తే 1000 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ వేరియబుల్ కాస్ట్, బట్ ది టోటల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ పార్ విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ కూడా వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంది మీకు. ప్లీజ్ మేట్ చింతల రాజు, ఓకే. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎలా ఉంది దాని బిహేవియరు? ప్రొడక్షన్ సైజు పెరిగే కొద్దీ వేరియబుల్ కాస్ట్ టోటల్ పెరుగుతుంది, నాట్ పర్ యూనిట్. ఇది చాలా క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో వేరియబుల్ కాస్ట్ వ్యారీస్ విత్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డజంట్ వ్యారీ విత్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్. అంటే ఇది చేంజ్ కాదు, అట్లనే ఉంటుంది. సో ఇది రెండు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, రైట్. ఇప్పుడు మార్జినల్ కాస్టింగ్ టేక్స్ ఇంటూ అకౌంట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ను మాత్రమే తీసుకుంటుంది, దాన్ని మాత్రమే ప్రొడక్షన్ యూనిట్కి ఛార్జ్ చేస్తుంది. సో మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఛార్జెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఓన్లీ టు ది ప్రొడక్షన్ సెంటర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఛార్జ్డ్ అగైనిస్ట్ ది ప్రాఫిట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, వేరేజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ అకౌంట్, ప్రోడక్ట్ కాస్ట్. ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ అంటే ఒక వస్తువును తయారు చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో దానికి ఛార్జ్ చేస్తుంది వెంటనే. ఒక యూనిట్కి చేసినా అప్పుడే వెంటనే ఛార్జ్ చేస్తుంది, 2 యూనిట్లు చేసినా వెంటనే ఛార్జ్ చేస్తుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అట్లా ఒక యూనిట్కి 2 యూనిట్కి చూసుకోరు. ఇయర్ ఎండ్లో లేదా పీరియడ్ ఎండ్ అయ్యాక ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డైరెక్ట్గా టోటల్ అమౌంట్ రాసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. కాబట్టి మార్జినల్ కాస్టింగ్ టేక్స్ ఇంటూ అకౌంట్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్. అందుకే దాని పేరు మార్జినల్ కాస్టింగ్, వేరియబుల్ కాస్టింగ్, డిఫరెన్షియల్ కాస్టింగ్, కంపారిటివ్ కాస్టింగ్, ఇంక్రిమెంటల్ కాస్టింగ్ అని దీనికి సినానిమ్స్ అని చెప్పాను, రైట్. సో అది వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే. సో ఇవి నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎవరో సౌండ్ చేస్తున్నారమ్మా, రెడ్మీ ఎవరు ఫోను, రెడ్మీ ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ వస్తూ ఉంది. నువ్వు మీట్ పెట్టుకో, ఆపరేట్ చేయడం తెలిసేట్లేదు నీకు. మీట్ పెట్టేసి అమ్మాయి, రైట్. మీరు ఆపరేట్ చేసుకోవడం కొంచెం నేర్చుకోవాలమ్మా ఫోన్లో. రెడ్మీ ఎవరు ఫోను? డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ దేర్. Right. Otherwise, you can leave the class. Others cannot listen very clearly if you keep unmute. Okay, right now. Right, ma. ఎందుకంటే మీట్ పెట్టు తెలుసుకోవాలి, మీరు ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి జూమ్ క్లాస్లో, ఎలా మనం మీట్ పెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు అన్మ్యూట్ పెట్టుకోవాలి, ఫండమెంటల్స్ క్లారిటీ లేకపోతే ద టోటల్ గ్రూప్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. అది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంటి దగ్గర. మళ్ళా ఓపెన్ చేసింది అమ్మాయి రెడ్మీ ఎవరు అది చూడండి, స్టూడెంట్ ఎవరో రెడ్మీ ఫ్రీక్వెంట్గా పిల్లలు పెట్టుకున్నట్టున్నారు పక్కన. రైట్, యూ క్యాన్ లీవ్ ది క్లాస్ మా. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇన్కన్వీనియంట్ యూ క్యాన్ లీవ్ ది క్లాస్. So shall I remove you from it? I will remove you from here. Okay. Right. I have removed her from the class. సో అదనమాట టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ని గురించి మాట్లాడాము, వేరియబుల్ కాస్ట్ అని, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అని. సో ఇప్పుడు ఈ మార్జినల్ కాస్టింగ్, వేరియబుల్ కాస్ట్ని కన్సిడర్ చేస్తూనే మనకు ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఇందులో ఉంటుందని చెప్పాను, రైట్. అడ్వాంటేజెస్ చూసాం, ఫీచర్స్ చూసాం, అందులో కొన్ని లిమిటేషన్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పాను. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో లిమిటేషన్స్ ఏమున్నాయి? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ఆల్ ఇండస్ట్రీస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం అనుకున్నంత ఈజీ కాదు అది. సో ఫర్ థియరిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ మే బి వెరీ ఈజీ టు జస్ట్ డిస్కస్. It is only for just discussion, but in practice, really it is highly difficult to implement, especially in capital goods manufacturing industries. Capital goods తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్లో we cannot classify the costs into fixed and variable very
exactly or very clearly. It is very difficult to identify which are fixed and which are variable. ఎందుకంటే in long run to come out a product from such industries, it may take some long period of time. For example, 2 years or 5 years or 10 years అవుతుంది అవుట్పుట్ బయటికి రావడానికి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఏ బ్రిక్ ఏంది, నువ్వు ఈ రోజు కూర్చుంటే సాయంత్రానికి బయట వచ్చేస్తుంది ప్రోడక్ట్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో. బట్ ఇన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ 5 years or 10 years or it may be 3 years. We cannot say the exact number of years. That depends upon the nature of the product. So in such a case, it is very difficult to identify which is fixed and which is variable. అందుకని అక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లాంటివి పనిచేయవు. అట్లాంటప్పుడు మార్జినల్ కాస్టింగ్ కూడా అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదని చెప్పిన. సారీ, క్లియర్ ఇట్. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. నెక్స్ట్, ఇగ్నోర్స్ టైం ఫ్యాక్టర్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఇగ్నోర్స్ టైం ఫ్యాక్టర్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ టైం ఫ్యాక్టర్ ఇగ్నోర్ చేస్తుందని చెప్పిన. ఎందుకు? ఇన్ షార్ట్ రన్లోనే వీ క్యాన్ వెరీ క్లియర్లీ క్లాసిఫై ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్స్. ఇన్ లాంగ్ రన్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు క్లాసిఫై యాజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. షార్ట్ రన్కే పనిచేస్తుంది మార్జినల్ కాస్టింగ్, లాంగ్ రన్లో అంత యూజ్ కాదు. అందుకని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది, టైంను అది ఇగ్నోర్ చేసేసింది. ఎందుకు షార్ట్ రన్కి యూజ్ చేసుకున్నారు కానీ వాట్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్? వై కాంట్ యూ అప్లై దిస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్? సో నో ఆన్సర్ ఫర్ ఇట్. అందుకని అది ఇగ్నోర్ చేసిన టైంను, అందువల్ల అది అక్కడ యూజ్ లేదు. పోతే నెక్స్ట్, క్లెయిమ్, కాస్ట్ క్లెయిమ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ లాస్ట్ వీ కెనాట్ క్లెయిమ్డ్ టోటల్ అమౌంట్, ఫుల్ అమౌంట్. ఎందుకని? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో? మార్జినల్ కాస్టింగ్ని అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ని మాత్రమే అక్కడ అకౌంట్లోకి తీసుకుంటారు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని అకౌంట్లోకి తీసుకోరు. కాబట్టి ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ టు ది గూడ్స్ ఐదర్ ఇన్ గోడౌన్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్జిట్, సో వీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఫుల్ అమౌంట్. సో దట్ ఈజ్ అనదర్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. సో అదనమాట, ఫుల్ అమౌంట్ అక్కడ తీసుకోరు కాబట్టి క్లెయిమ్ చేయడానికి లేదు. సో ఇలా మనకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇది మార్జినల్ కాస్టింగ్. తర్వాత ఇట్ ఇగ్నోర్డ్ సెమీ వేరియబుల్, సెమీ ఫిక్స్డ్. వీ ఫర్గాట్ టు డిస్కస్ దిస్ పాయింట్ ఎస్టర్డే. సెమీ వేరియబుల్, సెమీ ఫిక్స్డ్ అని కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్లు ఉన్నాయి, అవి ఇగ్నోర్ చేసింది మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ కన్సిడరేషన్ వేరియబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్, ఇవి రెండింటిని మాత్రమే ఐడెంటిఫై చేసింది. సెమీ వేరియబుల్, సెమీ ఫిక్స్డ్ను ఇగ్నోర్ చేసింది. దట్ ఈజ్ అనదర్ లిమిటేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఇవి నిన్న క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసినట్వి. సో టుడే ఐ థింక్ యూ ఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. నేను బ్రీఫ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నిన్న జరిగిందంతా కూడా. ఇంట్రొడక్షన్ టు మార్జినల్ కాస్టింగ్ మీనింగ్ ఏంటో చెప్పాను, దాని ఫీచర్స్ చూసాము, తర్వాత అడ్వాంటేజెస్, లిమిటేషన్స్. అన్నింటికన్నా హైలైట్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ కాస్ట్స్ అండర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. అంతేగాని మార్జినల్ కాస్టింగ్ టైప్స్ కాదు, గుర్తుపెట్టు. ఎందుకంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మళ్ళా నేను చెప్తున్నాను. డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ యూ వెరీ క్లియర్ పిక్చర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూ ఏరియా. మీరు ఎన్నిసార్లు అడిగినా నేను చెప్తాను, అందులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మై ఎయిమ్ ఈజ్ టు మేక్ యూ క్లియర్ అండర్స్టాండ్. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఎయిమ్. ఈ ఆన్లైన్ క్లాస్లో మీరు లైవ్లో కనుక వస్తే ఇట్లాంటి డౌట్స్ అన్నీ కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఎనీవే నేను మళ్ళీ మీకు వీడియో నేను పెడుతున్నాను అనుకోవచ్చు, బట్ యూ కెనాట్ ఐ థింక్ ఇమీడియట్లీ గెట్ క్లారిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ డౌట్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చెప్పేటప్పుడే డౌట్లు వస్తే మీరు ఇమీడియట్గా పుట్ ఆన్ ది పేపర్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ కంప్లీట్ దిస్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఛాన్స్ టు రైజ్ యువర్ డౌట్స్, దెన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డౌట్స్, క్లియర్ విత్ ద డౌట్స్. ఆ ఛాన్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది లైవ్లో మీకు. కాబట్టి వీలైనంత వరకు యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ ట్రై టు టేక్ పార్ట్. ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఆన్లైన్ క్లాస్. I think there may be some technical problem for some students who they are in rural. There may not be very clear network, signal may be weak, so that some students may not be able to join the class. That is also there, I know that. Whereas some students, they may have networks, weak networks, even though they are in the network area, the particular, I think the networks may not work properly. That is also another problem. Sometimes your smartphone may not be up to date, అది కూడా కొంత ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు టేక్ పార్ట్ యూ ఆల్ ఇన్ ఆన్లైన్ క్లాస్. బట్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ యూ కెన్ సీ మై ఆర్ యూ కెన్ వాచ్ మై వీడియో అప్లోడ్. రైట్, ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే మార్జినల్ కాస్టింగ్, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ హైలైట్. దీన్ని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం.
మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్లు వేరియబుల్ కాస్ట్ని తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అది ఇగ్నోర్ చేస్తూ డైరెక్ట్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది పీరియడ్ ఎండ్లో. కానీ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్. నవ్ ఐ విల్ షో యూ విత్ ఎ స్లైడ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Okay, are you able to see the slide? Absorption costing versus marginal costing. Is it clear? One of you. Yes, sir. Very good. Very good. So, absorption costing versus marginal costing. ఇక్కడ చూడండి, in absorption costing, fixed and variable costs charged to production. Here you can find the very big difference between absorption costing and marginal costing. మనం ఏం చేసినాం, మార్జినల్ కాస్టింగ్లో వేరియబుల్ కాస్ట్స్ ఓన్లీ ఛార్జ్ టు ప్రొడక్షన్ అని మాట్లాడాం. మరి వాట్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్స్ ఆర్ ఛార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్నాను. మరి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఏంటంటే బోత్ ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ కాస్ట్స్ ఆర్ ఛార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. దిస్ ఈజ్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. మీరు కాస్ట్ షీట్ తయారు చేస్తారు ఇంట్రొడక్టరీ చాప్టర్లో. ఎప్పుడు మీకు బిగినింగ్లో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్లో మీకు కాస్ట్ షీట్ ఉంటుంది. ఆ కాస్ట్ షీట్ ఎలా ఉంటుందంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లోనే రాస్తారు మీరు. ఈ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో రాయరు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఏ టెక్నిక్ అని చెప్పాను కాబట్టి దీని మీద మీకు అంత అక్కడ ఇంట్రొడక్షన్లో ఎలాబొరేట్గా ఉండదన్నమాట. రైట్. సో ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బోత్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్స్ ఆర్ ఛార్జ్ టు ప్రొడక్షన్, వేరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్స్ ఆర్ ఛార్జ్ టు ప్రొడక్షన్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. దెన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుందంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్. జాగ్రత్తగా వినండి. సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ అండర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్. ఇది హైలైట్ దీనిలో. మరి మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఏంటంటే కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అది మీకు కొత్త పదం కాంట్రిబ్యూషన్. ఇది అయిన వెంటనే మీకు ఐ విల్ షో యూ ది మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుందంటే కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. అదే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఎలా ఉంది, సేల్స్ మైనస్ టోటల్ కాస్ట్. అది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ప్రాఫిట్ కనుక్కోవడానికి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సివిపి అనాలిసిస్ అని నేను డిస్కస్ చేసిన మనం. కాస్ట్, వాల్యూమ్, ప్రాఫిట్. మేబీ బై మిస్టేక్ ఐ హ్యావ్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఆర్ ఎక్స్పాండెడ్ దిస్ యాజ్ ఏ ప్రైస్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రైస్. కాస్ట్, వాల్యూమ్, ప్రాఫిట్. బై మిస్టేక్ ఇట్ మైట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. రైట్. కాస్ట్, వాల్యూమ్, ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్. ఈ కాస్ట్, వాల్యూమ్, ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్ plays vital role in marginal costing, but in absorption costing it is not there. It doesn't reveal. The absorption costing doesn't reveal about CVP analysis. It just ignores it. But marginal costing lo cost, volume, profit analysis మీద హైలైట్ ఉంది. సో దానికి దీనికి అది డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో బేసింగ్ ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. అదే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో అయితే మార్జినల్ కాస్ట్ ఈజ్ ద బేస్. మార్జినల్ కాస్ట్ ఈజ్ ది బేస్ టు వాల్యూ క్లోజింగ్ స్టాక్ అండ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ ది అదర్ సెన్స్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. సినానిమ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను నేను అప్పుడప్పుడు, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. అందులో ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కూడా ఉంటుంది. వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ బోత్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటారు. రైట్. సో క్లోజింగ్ స్టాక్ని ఎలా వాల్యూ చేస్తారు మార్జినల్ కాస్టింగ్లో? బేసింగ్ ఆన్ మార్జినల్ కాస్ట్ ఓన్లీ. బేసింగ్ ఆన్ మార్జినల్ కాస్ట్ మీన్స్ బేసింగ్ ఆన్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఓన్లీ. రైట్. ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ని ఎలా వాల్యూ చేస్తారు? బేసింగ్ ఆన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అంటే టోటల్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. నవ్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్. అది ఫోర్త్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ డెసిషన్స్ బై ప్రాఫిట్. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో బిజినెస్ డెసిషన్స్ అన్నీ కూడా ప్రాఫిట్ను చూసి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు ప్రాఫిట్ను చూసి డెసిషన్ తీసుకుంటారంటే ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రెండు కూడా కాస్ట్కి ఛార్జ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఈజ్ ది మెయిన్ పాయింట్, కీ ఫ్యాక్టర్ టు డిసైడ్ ఆర్ టు మేక్ డెసిషన్స్. అందులో మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనైతేనేమో కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ది కీ ఫ్యాక్టర్ టు మేక్ డెసిషన్స్. కాంట్రిబ్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది దేనిలో? మార్జినల్ కాస్టింగ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ టు మేక్ డెసిషన్స్. రైట్.
అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో ఏమని చెప్పాను, డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఏది హైలైటెడ్ కీ ఫ్యాక్టర్, ప్రాఫిట్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్స్ ఆర్ బేసింగ్ ఆన్ ది కాస్ట్ బిహేవియర్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్స్ ఆర్ బేసింగ్ ఆన్ ది కాస్ట్ బిహేవియర్. అర్థమవుతుంది కదా. కాబట్టి కాస్ట్ బిహేవియర్ని బట్టి మనకి ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో కాస్ట్లు డివైడ్ చేసాం ఆర్ క్లాసిఫై చేసినాం. ఏమేం కాస్ట్లు ఉన్నాయి మనకి అక్కడ, ఒకటి ఫిక్స్డ్ కాస్టు, రెండు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉన్నాయి. ఏది మార్జినల్ కాస్టింగ్లో అక్కడ బిహేవియర్ని బట్టి 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేసినాం. అదే అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లోనైతేనేమో కాస్ట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ఫంక్షనల్ బేసిస్. ఫంక్షనల్ బేసిస్ని బట్టి మనకు క్లాసిఫై అయినాయి ఎక్కడ, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో. ఫంక్షనల్ బేసిస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే చెప్తాను మీకు. అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఫంక్షను, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషను, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని ఉంటుంది. ఈ 3 రకాల కాస్ట్లు ఉంటాయి అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో. సో ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, ఆఫీస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్, 3 రకాలుగా అక్కడ ఉన్నాయి. అదే ఇక్కడ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఎలా ఉన్నాయి కాస్ట్లు, వేరియబుల్ కాస్ట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అది క్లియర్ నో. సో ఇదనమాట కాస్ట్లు ఎలా క్లాసిఫై అయినాయో రెండింటిలో కూడా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ వర్సెస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, రైట్. సో నౌ వీ విల్ సి మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇది క్లియర్ అయింది కదా అందరికీ. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి, మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటో, ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏరియాస్లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయో. లెట్ మీ నో ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ యూ. యూ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ వన్ ఆఫ్ యూ అండ్ క్లియర్లీ గివ్ మీ దట్ పిక్చర్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఒకరు చెప్పండి, ఎవరో ఒకరు. ఎనీవన్. డిస్కస్ చేసాం కదా ఎంతసేపు మనం. ఏమి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి మార్జినల్ కాస్టింగ్కు అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్కి? చెప్పండమ్మా. హలో, చెప్పండి ఏమేమి ఉన్నాయి. Practical difficulty in dividing cost as fixed and variable. Semi-variable and semi-fixed cost ignored. Time factor ignored. Not suitable to all industries. Example, capital goods industries. లిమిటేషన్స్ అది నేను అడిగింది ఏంటి, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. అది ఏంటి డిఫరెన్స్? So marginal cost is variable cost only charged to production. Very good. Fixed and variable cost charged to production. దేనిలో మా ఇది ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ రెండింటిని ఛార్జ్ దేనిలో చేస్తారు? Absorption cost. వెరీ గుడ్. మార్జినల్ కాస్టింగ్ లో second point, difference between contribution and fixed cost is profit. Absorption cost వచ్చి differences between sales and total cost is income. Very good. Third point, marginal cost. Third point, reveals CVP analysis. Does not reveal CVP analysis in absorption cost. Fourth point, closing stock and WIP valued basing on marginal cost. Closing stock and WIP value basing on cost of production. Fifth point, decision by contribution. Okay. Decision by profit in absorption cost. Okay. Sixth point, classification of cost on basis of cost behavior. Classification of cost on fundamental basis. Answer sir. Very good. Right. 6 points. సో ఇవి డిఫరెన్సెస్ మనకి. సో ఓకే, మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమిటనేది. హరీష్, అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో
వేరియబుల్ ఫిక్స్డ్ బోత్ను రెండింటిని తీసుకొని ఛార్జ్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్కి. మార్జినల్ కాస్టింగ్లో వేరియబుల్ ఒకదాన్నే ఛార్జ్ చేస్తారు, అది ఒకటి. రైట్. ప్రాఫిట్ అనేది కీ ఫ్యాక్టర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో డెసిషన్ మేకింగ్కు. అదే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ది కీ ఫ్యాక్టర్. ఇలా మనం డిసైడ్ చేయాలి. క్లోజింగ్ స్టాకు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ను దేనిపై చేసుకుంటారు? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్లో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. అదే మార్జినల్ కాస్టింగ్లోనైతేనేమో మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ని తీసుకుంటారు. ఇట్లా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ సివిపి అనాలిసిస్ అంటే కాస్ట్ వాల్యూమ్ ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్. ఏది అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ డజంట్ రివీల్ అబౌట్ సివిపి అనాలిసిస్. అదే మార్జినల్ కాస్టింగ్ సివిపి అనాలిసిస్ అనేది హైలైట్ దానిలో. దట్ ఈస్ అనదర్ డిఫరెన్స్. ఇలా మనం ఎన్నేం చెప్పుకోవచ్చు, బట్ కొన్ని పాయింట్లు మీకు చెప్పాను. సో మనం ఇంకా కూడా ఉన్నాయి జనరల్గా ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఐ హ్యావ్ పుట్ హియర్. రైట్. Then now we will see marginal cost statement. Now we come out to the problematic part. First part, theory part is over in brief. Now I come to the problem part. Marginal cost statement. This is very, very important. Marginal cost statement. I am making it zoom. Enable you see all of you. కనబడుతుంది కదా అందరికీ? కనబడుతుంది సార్. రైట్. నేను జూమ్లో పెట్టాను ఎందుకంటే దూరంగా మీకు మొబైల్లో స్మార్ట్ ఫోన్లో కనిపిస్తుందో లేదు కాబట్టి చూడండి. మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్. దిస్ ఈజ్ ఫార్మాట్. సో ఈ మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే సేల్స్ యాజ్ ఎస్, నేను సింబల్స్ లేదా ఒక లెటర్ పెట్టాను బ్రాకెట్లో, దట్ ఈజ్ సింబాలిక్ టు దట్ పర్టికులర్ ఐటమ్. సేల్స్ను ఎస్ అంటాము, అమౌంట్ ఇన్ ఫార్మాట్ జస్ట్ ఐ పుట్ లైక్ దట్. లెస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వి తీసేస్తే అందులోంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సేల్స్లోంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ డినోటెడ్ యాజ్ సి. నవ్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ కాంట్రిబ్యూషన్. సో ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ను ఈ జంక్షన్ ఏమంటారంటే కాంట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ జంక్షన్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. దిస్ ఈజ్ ది కీ ఫ్యాక్టర్ టు మేక్ ఆల్ బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఈ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని దాని చుట్టూనే మనకు ఫార్ములాలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ నుంచి లెస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎఫ్ డినోటెడ్ యాజ్ ఎఫ్ తీస్తే వచ్చేదే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. లాస్ ఏంటి సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సమ్ టైమ్స్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ మే బి లెస్సర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. అట్లాంటప్పుడు లాస్ కూడా వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఇన్ మెనీ కేసెస్ వీ ఫైండ్ ప్రాఫిట్. This is marginal cost statement. Every one of you should be very clear about this format before we are going to solve the problems. Otherwise you cannot make it out. Problem చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈ ఫార్మాట్ అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. సో ఇది మీరు వీలైతే నేను చెప్పాను నోట్బుక్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా కాస్ట్ అకౌంటింగ్కు, మీరు అది అదర్ సైడ్ నుంచి మీరు మార్జినల్ కాస్టింగ్ అని పెట్టి అందులో మనం డిస్కస్ చేసేటనే రాసుకుంటూ ఉండండి. నోట్స్ తయారు చేసుకోండి. ఎందుకంటే నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయాలి, వర్కౌట్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ కొన్ని ఇస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, మీకు కొన్ని ఎక్సర్సైజులు ఇచ్చినప్పుడు మీరు రెడీగా ఉండాలి. చేయాలంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ ఆల్ నోట్స్ విత్ యూ అండ్ ఫార్ములా ఆల్సో. ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే మీరు చేయగలుగుతారు, లేకపోతే చేయలేరు కదా. అందుకని ఈ మేక్ ఇట్ అవుట్ నోట్స్. సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్, కాంట్రిబ్యూషన్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్. ఇట్లా కూడా చెప్తారు ఈక్వేషన్ లాగా. దాన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మనం దీన్ని చూసే మనం ఫార్ములా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద బేస్ టు మేక్ ఆల్ ఫార్ములే. దిస్ ఈజ్ ద బేసిస్. ఎలా అంటే సేల్స్లో నుంచి సాధక్ బాయ్ యు ఆర్ మేకింగ్ సమ్, నువ్వు షేరింగ్ చేస్తున్నావు, చేయగాకు. షేరింగ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్, ద షేరింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్. చేయకూడదమ్మా. రైట్. కాంట్రిబ్యూషన్ రావాలంటే సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. నువ్వు బ్యాక్ నుంచి ఇట్లా వెళ్ళినా కూడా వస్తుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. చూడండి మీరు, సపోజ్ ఇప్పుడు సేల్స్ ఈజ్ 10 రూపీస్ అనుకోండి. సేల్స్ ఈజ్ 10, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ 6 అనుకున్నాం. కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది? 4. రైట్. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 3 రూపీస్ అనుకున్నాం. దెన్ ద ప్రాఫిట్ విల్ బి ₹1. ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? Suppose sales is ₹10, just for understanding purpose. Variable cost is ₹6 అనుకుంటే then the contribution will be ₹4. ఎందుకు? 10 minus 6 is equal to 4 అవుతుంది. Suppose fixed cost is 3,
If you subtract this rupees 3 from the contribution of 4, you will get rupee 1 profit. So that is explanation on marginal cost statement. అందుకే నేను చెప్పాను ఇందాక కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమో 4 ఉంది. ఎలా సేల్స్ 10, వేరియబుల్ కాస్ట్ 6 తీసేస్తే 4 వచ్చింది. మరి వెనక నుంచి ప్రాఫిట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కలిపితే కూడా 4 వస్తుంది కదా, ఎందుకు రాదు? వస్తుంది. ప్రాఫిట్ ఈజ్ 1, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ 3, 1 + 3 = 4 వచ్చింది కదా. సో దట్ ఈజ్ క్రాస్ చెకింగ్ ఆఫ్ అవర్ ఫార్ములా. సో ఇలా మనకు మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్తోనే మనం అన్ని ఫార్ములాను కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఆర్ యు క్లియర్? రైట్. దెన్ ఐ స్విచ్ ఓవర్ టు ది ఫార్ములే. ఇదందరూ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి, నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. షల్ ఐ స్విచ్ ఓవర్ టు ది ఫార్ములే దెన్? ఓకే సార్. నోట్ చేస్తున్నారు. నౌ I go to the formulae part. Marginal costing formulae. This is the area where we have to pay more and more concentration in order to solve the problems. ఈ ఫార్ములా అన్నీ కూడా మనం నేర్చిపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీగా. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ పివి రేషియో, ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో. ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. సో దానికి ఏమేమి ఫార్ములా ఉన్నాయో చూద్దాం. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ ఇంటూ 100. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ వీ కెన్ మేక్ అవుట్ ఆల్ దిస్. కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే అక్కడ ఉంది 10 - 6 అంటే 4 అని చెప్పాను. సో 4/10 × 100 యూ విల్ గెట్ పర్సంటేజ్. ఎంత వస్తుంది చెప్తారు ఎవరైనా? మీ దగ్గర క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. సేల్స్ 10 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, వేరియబుల్ కాస్ట్ 6 అని గుర్తుపెట్టుకోండి, లెట్ చేస్తే 4 వచ్చింది కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఫార్ములే మనం అన్నీ నేర్చుకునేంతసేపు దాన్ని అట్లనే పెట్టుకోండి. అది మీరు మనసులో పెట్టుకున్నారంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. తర్వాత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత అని చెప్పాను? 3 అని చెప్పాను. 4లోంచి 3 తీసేస్తే వచ్చేది 1 ప్రాఫిట్ అని చెప్పిన. ఈ స్ట్రక్చర్ని అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. రైట్. కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ అంటే ఇక్కడ 4/10 × 100 ఎంత వస్తుంది? ఎనీవన్? 4/10 × 100 40%. క్యాలిక్యులేటర్ కావడానికి అంతే కదా. రైట్. సో అదర్ వే ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్ములా ఉంచండి. ఓకే అమ్మా, ఓకే రైట్. మేటు పెట్టు. తర్వాత ఇంకొక ఫార్ములా ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్. ఇందాక చెప్పాను నేను. ది అదర్ వే వీ కెన్ కమ్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ చేస్తే కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుందని అదే పెట్టాను అక్కడ, గమనించండి. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ అంటే 3 + 1 4 అయింది, మళ్ళీ డివైడెడ్ బై 10 × 100. అరే క్లియర్? సో ఫార్ములా అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ × 100. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫార్ములా. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, వై ఆల్ దీస్ ఫార్ములే, వై కాంట్ యూ పుట్ ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, మేకింగ్ అస్ కన్ఫ్యూజన్. ఇవన్నీ ఎందుకు సార్, ఒకటి పెడితే సరిపోద్ది కదా అంటే, డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లో మనకు వచ్చే డేటా అక్కడ ఇస్తాడు కదా, ప్రాబ్లంలో ఇచ్చే డేటాకు ఏ ఫార్ములా సూట్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి మనకు, ఎందుకంటే మిస్సింగ్ ఉంటుంది డేటాలో. సో యాజ్ ఏ మీకు రెడీమేడ్గా టోటల్గా అట్లనే డేటా ప్రజెంట్ చేయడు అన్నిసార్లు. సమ్టైమ్స్ యూ మే గెట్ ది టోటల్ డేటా. అట్లాంటప్పుడు నువ్వు ఎనీ ఫార్ములా యూ కెన్ అప్లై, ఎయిదర్ ది ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్. ఇది కానీ ఇచ్చేసుకుంటావు. బట్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ × 100 అనేది అది సిచ్యువేషన్ వేరు, అది నేను చెప్తాను. ఈ రెండింటికి ఫుల్ డేటా ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గర యూ కెన్ యూజ్ ఎయిదర్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ × 100 అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ బై సేల్స్ × 100 అయినా వేసుకోవచ్చు. అది చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ × 100. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫార్ములా. ఇది మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడు మీకు. 2 years ప్రాఫిట్స్ 2 years సేల్స్, లేదా 2 months ప్రాఫిట్స్ 2 months సేల్స్, అట్లా అంటే 2 sales 2 profits ఇస్తాడు, ఇంకేమీ ఉండదు డేటా అక్కడ. అలాంటప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. అది మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మీకు క్లియర్గా చెప్తాను నేను. రైట్. ఫార్ములా ఉన్నాయనేది మాత్రం తెలిసి పెట్టుకోండి. ఇది ఒకసారి చూడండి, అవి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి, నోట్బుక్లో నేర్చుకోండి. సో పివి రేషియోకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఫార్ములా ఇక్కడ? కాంట్రిబ్యూషన్ బై సేల్స్ × 100. దీన్నే C/S × 100 షార్ట్కట్లో. C/S. సి అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ అని, ఎస్ అంటే సేల్స్ అని డినోట్ చేశాను ఇందాక. C/S × 100 అంటారు. నెక్స్ట్ F + P/S × 100. F + P అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ బై ఎస్ అంటే సేల్స్ × 100. అది నెక్స్ట్
చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఇంటూ 100. 2 years ప్రాఫిట్స్ 2 years సేల్స్ అంటే 2 పీరియడ్స్కి సేల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది చేస్తాం. అది మీకు లేటర్ స్టేజ్లో వస్తుంది, నేను చెప్తాను. రైట్, దట్ ఈస్ పీవీ రేషియో, ప్రాఫిట్ వాల్యూమ్ రేషియో. మీకు ఈ రేషియోలో గమనిస్తే ఏం తెలిసింది? కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ది బేస్ టు క్యాలిక్యులేట్ పీవీ రేషియో. అవునా? పీవీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ హైలైట్ ఏంది? కాంట్రిబ్యూషన్. అందుకే ఈ పీవీ రేషియో అనేది మీకు ప్రతి చోట యూజ్ అవుతుంటుంది మార్జినల్ కాస్టింగ్లో. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పీవీ రేషియో. మరి క్లియర్? సో ఈ రోజుకి మనం ఇంతవరకు చాలు, మీకు టైం అయినట్టుంది నెక్స్ట్ క్లాస్కి మరలా. ఇప్పటివరకు ఈరోజు నేర్చుకున్నట్టు ఏంటి మనం? I gave you recap on introduction to marginal costing, features, advantages and limitations. తర్వాత ఈరోజు ఫ్రెష్గా ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ వర్సెస్ మార్జినల్ కాస్టింగ్, మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంటు అండ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ ఫార్ములా పీవీ రేషియో. ఇంతవరకు వచ్చాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ ఫార్ములా చూద్దాం. అగైన్ వీ విల్ మేక్ ద రివిజన్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ ఫీల్ ఇట్ నెసెసరీ. నేను అడిగినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మీకు డౌట్లు రేజ్ చేశారంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ అన్మ్యూట్ అండ్ రేజ్ యువర్ డౌట్స్, దెన్ ఐ కెన్ క్లారిఫై యూ. సార్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏం సార్? దీనిలో మాత్రం ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వేరియబుల్ కాస్ట్ మాత్రమే ఉంది. ఏమ్మా? అంటే ఇక్కడ ఫార్ములాలో వేరియబుల్ కాస్ట్, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మాత్రమే ఇచ్చారు కదా, సేల్స్ అవన్నీ. ఎక్కడ ఫార్ములానే? పీవీ రేషియోలోనా? పైన సార్, పైన అంటే దేనిలో? మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంటా? అవును సార్. స్టేట్మెంట్లో అడుగుతున్నావు నువ్వు? ఇదేనా? అవును సార్. దాంట్లో చూడు, వేరియబుల్ కి వేరియబుల్ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్. దీన్ని మార్జినల్ కాస్ట్ వేరియబుల్ అంటాం ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంది? మార్జినల్ కాస్ట్. దిస్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్, ఫుల్ స్టేట్మెంట్. ఇది కంప్లీట్గా ఉండాలి. ఈ కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే మనకు హైలైట్ ఎక్కడ హైలైట్ అవుతుందంటే వేరియబుల్ కాస్ట్తోనే హైలైట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇది హైలైట్ అవుతుందంటే దానిలో నుంచి ఇప్పుడు సేల్స్లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ తీస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తుందని చెప్పినాం. మీకు ఒకటి చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్. సేల్స్ ఇప్పుడు 15 రూపాయలు అయిందనుకో సపోజ్, అంటే రేటు పెరగలేదు కానీ యూనిట్స్ పెంచాడు. ఇప్పుడు 10 రూపాయలు అన్నాను నేను సేల్స్, సపోజ్ ఇప్పుడు 20 రూపాయలు సేల్స్ అయినాయి. వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరుగుతుందా పెరగదా? ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఒక యూనిటే ఇందాక అమ్మాడు 10 రూపాయలకి, 10 రూపాయలకి అమ్మాడు ఒక యూనిట్. ఇప్పుడు 2 యూనిట్లు అమ్మినాడు. సేల్స్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? ఎనీవన్ చెప్పండి. 20 రూపాయలు అవుతుంది కదా, 20 రూపీస్ కదా. అర్థమవుతుంది? 20 రూపాయలు అయింది కదా. ఇప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎంత ఉండింది ఇంతకుముందు? ఒక యూనిట్కి అది 6 రూపీస్ ఉండింది. ఇప్పుడు 2 యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది? 12 రూపీస్ అవుతుంది. అప్పుడు కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమవుతుంది? 12 - 8 ఏమవుతుంది? సరే, 20 - 12 ఏమవుతుంది? 8 అయింది. ఇంతకుముందు 4 ఉంటే 8 అయింది. అంటే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది అక్కడ? ఈ వేరియబుల్ కాస్ట్ మెయిన్ రోల్ అక్కడ ప్లే చేస్తుంది. దానిలో మార్పు రావడం వల్ల సేల్స్లో మార్పు వచ్చినా ఆటోమేటిక్గా వేరియబుల్ కాస్ట్లో కూడా మార్పు వస్తుంది. ప్రొడక్షన్ పెరిగితే వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, ప్రొడక్షన్ తగ్గితే వేరియబుల్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ షో ఇంపాక్ట్ ఆన్ కాంట్రిబ్యూషన్. క్లియర్? మూడింటికి లింక్ అక్కడ. దాన్నే సివిపి అన్నాం, కాస్ట్ వాల్యూమ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 3నే, అది మారదు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 3నే అయితే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది చెప్తారా? సేల్స్ 20 అయింది, సేల్స్ 20, వేరియబుల్ కాస్ట్ 12 కదా. 12 పోతే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అయింది? 8 అయింది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ రిమైన్స్ సేమ్ అన్నాను, 3 రూపాయలు. ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది? 8లో 3 పోతే ఎంత వస్తుంది? 5 రూపీస్ ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ కూడా మారింది చూడు. ఇక్కడ మారింది ఏంది? చేంజ్ కాకుండా ఉండేది ఏంది ఇక్కడ? అది ఒక్కటి మాత్రం అట్లానే ఉంది, మిగిలినటన్నీ మారుతూ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా మీకు. సో నువ్వు సేల్స్లో కానీ వేరియబుల్ కాస్ట్లో కానీ ప్రాఫిట్లో కానీ ఎక్కడ చేంజ్ తీసుకొచ్చినా ఇవంతా మారుతాయి ఎక్సెప్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. రైట్? ఇది మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే. ఇది ఎందుకు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలంటే ప్రాఫిట్ నీకు ఎంత వస్తుందో తెలియాలంటే దాన్ని కూడా లెక్కలోకి తీసుకుంటేనే ప్రాఫిట్ లాస్ తెలుస్తుంది అనమాట. దానికోసం అది చూపించాలన్నమాట. ఈ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది టోటల్గా తీసుకుంటారు, పర్ యూనిట్కి తీసుకోరు. ఇక్కడ పర్ యూనిట్ తీసుకోరు, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ టోటల్ అమౌంట్నే తీసుకుంటారు.
అదే వేరియబుల్ కాస్ట్, సేల్స్ ఇవన్నీ కూడా పర్ యూనిట్ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా పర్ యూనిట్ వస్తుంది మనకు. టోటల్ వస్తుంది, పర్ యూనిట్ వస్తుంది, ఎక్సెప్ట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ షోన్ యాజ్ ఏ హోల్ అమౌంట్. అందుకే తక్కువ యూనిట్లు తయారు చేస్తే లాస్ వస్తుంది, యూనిట్లు పెంచుకుంటూ పోతే ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. అందుకనే లార్జ్ స్కేల్ కంపెనీస్లో మీకు ఎకనామిక్స్లో వచ్చి ఉంటుంది ఎకానమీస్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ అని. ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ మనకు ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ సేమ్, ఇది పెరగట్లే, అందువల్ల మనకు ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ. దాంతోపాటు ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా పెరిగింది అనుకో, యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్. అదే కదా అక్కడ అసలు పాయింట్. ప్రొడక్షన్ పెరిగే కొద్దీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా కాంట్రిబ్యూషన్లో చేంజ్ వస్తుంది. కాంట్రిబ్యూషన్లో చేంజ్ వస్తే ప్రాఫిట్లో కూడా చేంజ్ వస్తుంది, బట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లో చేంజ్ రాదు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అట్లనే ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా ప్రపోర్షనేట్గా చేంజ్ అనుకున్నాం సపోజ్, నీకు ఇంక యూజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? నో యూజ్. అదే మార్జినల్ కాస్టింగ్లో ఉండే హైలైట్ పాయింట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, మార్జినల్ కాస్టింగ్ విల్ వర్కౌట్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వేరియబుల్ అయిపోయింది అనుకో, దేర్ ఈజ్ నో మార్జినల్ కాస్టింగ్, దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఆఫ్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. అందుకే షార్ట్ టర్మ్లో ఇది బాగా వర్కౌట్ అవుతుందని చెప్పింది. ఆ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్లు అనేవి ఉంటాయి. ఏంది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఏమున్నాయి ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అంటే? నిన్న డిస్కస్ చేసినాం. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి? మేనేజర్ సాలరీ, ప్రెమిసెస్ రెంట్ సార్. ఓకే, మేనేజర్ అనుకుంటే మనం ఎక్కడైనా కూడా శాలరీ అనుకోవచ్చు. అంటే నిన్న ఎగ్జాంపుల్లో గుర్తుపెట్టుకోవడం వెరీ గుడ్ మా. జనరల్గా రెంటు, శాలరీ కదా, లీజు, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ అసెట్స్, ఇవన్నీ కూడా నువ్వు ప్రొడక్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా అట్లనే ఉంటుంది అమౌంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. సో ఇవన్నీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్. వేరియబుల్ కాస్ట్కి ఏమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చెప్తారా? వేరియబుల్ కాస్ట్కి ఏమన్నా ఎగ్జాంపుల్స్? నేను డిస్కస్ చేసినాం. వేరియబుల్ కాస్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్? మెటీరియల్ ఉంటుంది, లేబర్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయని చెప్పిన, గుర్తొచ్చిందా? మెటీరియల్ ఈజ్ దేర్, మెటీరియల్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా, లేబర్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇందులో. దీన్ని వేరియబుల్ కాస్ట్ అంటారు. ఏంటి డిఫరెన్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి వేరియబుల్ కాస్ట్కి ఇక్కడ? మరి మెటీరియల్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ప్రొడక్షన్ చేస్తే యూజ్ చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ లేకపోతే అవసరం లేదు, దాంతో ఖర్చు ఉండదు. అదేవిధంగా లేబర్కి ఎప్పుడు నువ్వు పే చేస్తావు? ఇప్పుడు మనకు డైలీ వేజ్ ఉంది, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ వర్క్ జరుగుతుంటాయి చూస్తూ ఉంటాం. మేస్త్రి ఉంటాడు, అతని కింద పని మనుషులు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు బిల్డింగ్ వర్క్. పని లేని రోజు మనం డబ్బులు ఇస్తామా వాళ్ళకి, కూలీలకు? ఇస్తామా? ఇవ్వం సార్. వెరీ గుడ్. చిన్న పని అయితే ఒక వర్కర్ని పెట్టుకుంటాం, ఇంకొంచెం పెద్దదైతే ఇద్దరిని పెట్టుకుంటాం, మరీ పెద్దదైతే 5 మందిని పెట్టుకుంటాం, ఇంకా పెద్దదంటే 10 మందిని పెట్టుకుంటాం. అవునా? అసలు అవసరమే లేదు, మనమే చేసుకోవచ్చు ఒకరమే అనుకుంటే అసలు ఎవరిని పెట్టుకోం. అది వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్లో ప్రొడక్షన్ ఉంటే ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ పెరిగితే వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా టోటల్ పెరుగుతుంది, ఏమీ లేకపోతే ఉండదని చెప్పినాం. సో అలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? ఇది మార్జినల్ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా మధ్యలో మీకు? క్లియర్ అయిందనుకుంటా మీకు ఈ డౌట్. ఇంకా ఎనీవన్? షల్ వి క్లోజ్ దిస్ సెషన్? ఏమన్నా ఉంటే అడగండి, చెప్తాను. సార్ కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి సార్? అదే కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈజ్ ఎ టర్మ్ యూజ్డ్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్. ఒక టర్మ్, అది ఒక పదం వాడుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం నేమ్ ఈజ్ గివెన్ టు ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఆన్ ది ఎర్త్. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి మనం బోర్డు మీద రాసేదాన్ని చాక్ పీస్ అంటాం. చాక్ పీస్తో ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద అయితే రాస్తాం దాన్ని బ్లాక్ బోర్డ్ అంటున్నాం. అంటే మనం నేమ్ ఇచ్చాం దానికి, ఒక పదం పేరు. సో దట్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూషన్. అది ఎలా వస్తుందంటే సేల్స్లో నుంచి వేరియబుల్ కాస్ట్ తీస్తే వచ్చేదే కాంట్రిబ్యూషన్. దిస్ ఈజ్ ఏ టర్మ్ యూజ్డ్ ఇన్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఓన్లీ, రైట్? అర్థమైందా? క్లియర్ అయింది అనుకుంటా ఇప్పుడు మీకు? ఓకే సార్, వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ఏ టర్మ్, దిస్ ఈజ్ ఏ నేమ్ గివెన్ టు దట్ పార్ట్, దట్ రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫ్రమ్ ది సేల్స్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ గుడ్. ఇంకా సార్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్? అది మీకు నెక్స్ట్ వస్తుంది. 2 years ప్రాఫిట్స్, 2 years సేల్స్ అలా ఇస్తాడు మీకు.
ఏది లెక్కలో ఇస్తాడు, ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినప్పుడు ఎలా కనుక్కునేది నేను అప్లై చేసి చెప్తాను. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు మీకు, ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫార్ములా మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఓకే సార్. సపోజ్ 2010కు ప్రాఫిట్ 10,000 ఇచ్చాడు, 2011కు 20,000 ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా 2010కు సేల్స్ వచ్చేసి ఒక 10 lakhs ఇచ్చాడు, తర్వాత 2011కి 20 lakhs ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు పీవీ రేషియో కనుక్కోండి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, రైట్? కానీ అక్కడ మనకి ఏం లేవు, కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది లేదు, సేల్స్ లేదు, మిస్సింగ్. సేల్స్ ఉంది, కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు. వేరియబుల్ కాస్టే ఇవ్వలేవాడు డేటాలో. సో అట్లాంటప్పుడు డేటా మిస్సింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫార్ములాను మనం యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అర్థమైంది కదా? వస్తుంది లేటర్, మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. బిగినింగ్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఎనీ డౌట్? సార్ అక్కడ మీరు యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ లో ఈ స్లైడ్స్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్, కొంచెం అది ఏమ్మా రివైజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. అర్థం కావట్లే. మీరు యూట్యూబ్ లో ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇలాంటి స్లైడ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే కొంచెం రివైజ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సార్. ముందు చూడండి, స్లైడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మీకు దానిలో రాదమ్మా, ఇది లైవ్ కదా, లైవ్ రికార్డింగ్. ఏం కనిపిస్తుందో పిక్చర్ మీద అదే కనబడుతుంది ఇక్కడ, అంతే. ఇక్కడ కాదు సార్, యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు యూట్యూబ్ కింద లోనే. డిస్క్రిప్షన్ అదే అమ్మా, మీకు టెక్నికాలిటీస్ ఉంటాయి దీనిలో. టెక్నికాలిటీస్లో ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ లైవ్ క్లాస్. లైవ్ క్లాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రికార్డ్ అయిపోతుంది. నువ్వు ఆడ ఆపరేట్ చేయడానికి వర్కౌట్ కాదు అది. సపరేట్గా నోట్స్ కావాలని నేను ఇస్తాను మీకు, మెటీరియల్ ఇస్తానులే. అర్థమైంది కదా? క్లియర్ అయిందా మరి? డౌట్ క్లియర్ అయిందా? సార్ మెటీరియల్ అప్లోడ్ చేస్తానులే, రైట్? ఇంకా అంతే కదా, ఇంకేం డౌట్ లేదు కదా? రైట్, వెరీ గుడ్ నైనా. టుమారో అగైన్ వీ విల్ మీట్ at the same time. Be ready for it. Okay, thank you one and all. Okay sir, thank you sir. Welcome.